સુંદર પ્રોગ્રામ નિહાળ્યો છે, જેમાં બધું જ આવી ગયું. રાસ, ગરબા, લાવણી, બોલિવૂડ મિક્સ બધું જ આવી ગયું. પરંતુ એમ કહેવાય ને કે આપણું સંગીત અને બોલિવૂડની એક્શન આ બંનેનું મિશ્રણ થાય એટલે ખૂબ જ મજા આવે. તો આપણે અહીં જોઈએ સંજય લીલા બલસાલીનું, કે જેણે ઢોલી તારો ઢોલને બોલાવી દીધું છે અને નવું લોકગીત આપ્યું, નગાડા સંગ ઢોલ બાજે. Gerbo performed by Alicia, Arti, Dolly, Pavani, Marissa, Mana, Niki, Poonam, Simran, and Trusha. Choreographed by Alicia and Mana.
Sal Mubarak. In 1994, Navratri Wakate, whenever we try to get any place, they kick us out every one Garba, and we have to go one place to another place. At that time, my older trustee and all you sitting here, I had the idea and they helped me to create this place. In 94, we had 90 members. In 90 members, today we have 290 members. That day we raised $600,000. We bought this facility for $300,000 and we put $300,000. After that, today we spent almost $1.4 million. You all help us. We made things happen. Our community, any wedding happen here, or whatever the service, whatever the people who are here who provide, every out-of-state people always go with good feeling and good care. And we have a best reputation for our Samaj, and that's we want to maintain it. Right now, today if you look at it outside the parking lot, we don't have a space. That time we had 300 people, today we have 700 people. In another 5 more year time, this community center will be not big enough. When we had 390 members, that time we was committed, and that time, 94, the economy was not good. Today, we all have a better life, we all have a better income, and we have 3 times more people than what we had that time. To build the brand new facility, create an orphan, same time we can go to every bank, every people whom we can reach, and try to find the land and build 20,000 square foot facility somewhere where we'll have a permanent place. Anything not impossible. Only we need everybody's support. Get committed, get one-minded. If somebody do it, why not me? And we should have that facility in 5 more year time. From next year, from this year, whoever come in committee, all the trustee what we have here, plus all the member what we have, and what you all here, we all have to get one-minded. We want the facility and we want to get it done. Like in one time in India, in Jaltan, 2 people came to me. They said, we have planned to put the hospital. I thought they're talking in air. But in India, they built the hospital because the local community support. Same thing here, nothing impossible. We need your support and we'll be there. Thank you. ગુજરાતી સ્કૂલના છોકરાઓ જે આપણે ઇન્ડિયાથી જે ભાષા લાવ્યા હતા એ બોલતા છે અત્યારે પણ એ લોકો કન્ટિન્યુ કરે એવી આપણે આશા રાખીએ છીએ અને કરશે જ 100%. એ મને ખાતરી છે અત્યાર પછી. જ્યારે તમે આ નાસ્તો કરી લો થોડો એટલે હું તમને 2-4 વસ્તુ કહી શકું. પહોંચ ચાલુ રાખીએ હે ભાઈ. શુભ દીપાવલી, હેપી ન્યૂ યર, ઉત્તમ અભિનંદન. આજે દિવાળીના શુભ પ્રસંગે આપ સૌ મેમ્બરોને અહીં સમયસર હાજર જોઈને અમને ખૂબ જ આનંદ થાય છે. આ જ પ્રમાણે આપ સૌ સહકાર તેમજ ભાવ આપણો સમાજ પ્રત્યે ભવિષ્યમાં આગળ વધે એવી આપ સૌને વિનંતી અને ભગવાનને પ્રાર્થના છે. આ વર્ષમાં બધા જ પ્રસંગો દરમિયાન આપ સૌ મેમ્બરોના હાજરી તેમજ દરેક પ્રસંગે જે ભાઈ બહેનોએ
નાની મોટી હેલ્પ મદદ કરી હોય સૌના આ પ્રસંગે ટ્રસ્ટીઓ વતી કમિટી વતી હું આભાર માનું છું. આ વર્ષે નવરાત્રિનો પ્રસંગ પણ દર વર્ષના જે માતાજીની કૃપાથી સારી રીતે આનંદમય બની આપ સૌને ખૂબ જ મજા માણવાની મળી. તે પાછળ જે ભાઈ બહેનોએ અથાગ પરિશ્રમ કર્યો તેમજ જે ફેમિલીઓએ દાન આપ્યું આપણને આઈ થિંક $5,000 to $7,000 નવરાત્રિ દરમિયાન કોઈ $1,000 આપ્યા છે, કોઈએ 251 આપ્યા છે, જેને જે ઈચ્છા લીધે આપી છે. તેમજ જે બહેનોએ સ્વાદિષ્ટ ભોજન જે કોઈ આવ્યા છે તેને ખબર જ હશે કે આપણું સમાજમાં કેવું ભોજન મળતું છે. જે ભોજન વ્યવસ્થા કરવામાં ખૂબ જ મહેનત કરી તેમનો ગુજરાતી સમાજ ખૂબ ખૂબ આભાર માને છે. એક વખત આપણે એમને તાળી આપીને બધાથી તાળી નહીં પડે એકાથે ખાવાનું છે એટલે ઇટ્સ ફાઇન. ખાધા પછી જરાક તાળી પાડશો સારી વાત. દિવાળીના શુભ પ્રસંગે આપ સૌ આનંદમય જોતા આજનો આ પ્રોગ્રામ પણ સારી રીતે જશે. હલો. નાના ભૂલકાઓ માંડીને મોટા સુધી સૌના ઉત્સાહ જોઈને સારો જ પ્રસંગ જશે. તો આ સાથે હું એડવાન્સમાં આપ સૌને આભાર માનું છું. ખાસ કરીને આ દિવાળીના ભોજનના સ્પોન્સર શ્રી ડૉક્ટર નરેશભાઈ અને કલ્પનાબેન અને એમના પરિવારનો ખૂબ જ આભાર છે. થેન્ક યુ ડૉક્ટર નરેશભાઈ. છેલ્લા 2 વર્ષ દરમિયાન મને આજથી આ 2 વર્ષ પૂરા થવાના વિધિન 2 મંથ્સમાં મારી એક્ઝિક્યુટિવ કમિટી તરફથી સપોર્ટ મળ્યો છે. તે બદલ કમિટીનો હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું. તેમજ આપ સૌ મળી મને તેમજ કમિટી ઉપર વિશ્વાસ અને ભરોસો રાખી જે સપોર્ટ આપ્યો તે બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. થેન્ક યુ ટ્રસ્ટી. યુ પુટ મી અપ ફોર ટ્રસ્ટ મારા પર રાખ્યો એ બધો. છતાં પણ આખા વર્ષ દરમિયાન અહીંયા એક માણસથી કામ થતું નથી. જે કોઈ વોલીબોલ રમતા હશે તેમને ખબર જ હશે. સમાજને પણ ખબર છે કે વોલીબોલ વાળા કેટલું હેલ્પ કરે છે. સેમ ટાઈમ ગોલ્ફ કમિટી અને ગોલ્ફ મેમ્બર્સ માય ફ્રેન્ડ ઓફ માઇન્ડ, ભજન મંડળી કહો કે પછી ગરબા મંડળી, એ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આવી જ રીતના અત્યાર પછી પણ કોઈ બી કમિટી આવે તેને ફૂલ ફીલથી તમે સપોર્ટ કરો એવી આશા રાખું છું. તો આપણા દિવાળીનો પ્રોગ્રામ શરૂ કરીએ તે પહેલા મારે એક બીજી વાત કરવાની છે કે 16મી નવેમ્બરે આપણો સમાજનો જૂનો ઇલેક્શન છે. પ્રકાશભાઈ કીધું છે એક વખત તો આ તમે રિમાઇન્ડ કરાવી શકું. જમતા જમતા જે વાત કરે તે સારી રીતના યાદ રહે એવું લાગે છે મને. એટલે મહેરબાની કરી 16મી નવેમ્બર આવો તો સારી વાત. બધાને આવવા ભાવભીનું આમંત્રણ છે. ઇલેક્શન છે, આવો તો સારી વાત. અને સાથે સાથે આનંદ મેળો પણ છે એટલે જમવાનું મળશે જ એટલે ભૂલતા નહીં પણ તમે. હવે આપણે આજે આ ટાઈમમાં આપણી પાસે આઈટમ વધારે છે એટલે આપણે પ્રોગ્રામ ચાલુ કરીએ. તો શાંતિથી પ્રોગ્રામ માણજો અને પછી પાછા મળીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ.